క్యాన్సర్. ఆ పేరు వినడానికే చాలా మందికి భయంగా ఉంటుంది. అసలు నిజంగా ఇప్పుడున్న అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ తో కూడా క్యాన్సర్ అంత భయపడే ఒక ప్రాణాంతకమైన వ్యాధేనా? అసలు క్యాన్సర్ ఎందుకు? హౌ విల్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ ది ఆపరేషన్ థియేటర్ బి? అసలు అక్కడ లోపల ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది? హౌ విల్ ది కాన్వర్సేషన్ బిట్వీన్ యూ డాక్టర్స్ హ్యాపెన్? సో హౌ విల్ ఇట్ బి యాక్చువల్లీ? ఒక మూవీ థియేటర్ అనుకోవచ్చు. దట్స్ వై ప్రాబబ్లీ ఇట్ వాస్ కాల్డ్ యాస్ ఎ థియేటర్. కెరియర్ లో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ లో వాట్ వాస్ దట్ వన్ టైమ్ దట్ యు ఎక్స్ట్రీమ్లీ టెన్స్డ్ ఇన్ అన్ ఆపరేషన్ థియేటర్? యువర్ థాట్ ప్రాసెస్ షుడ్ నాట్ బి ఎఫెక్టెడ్. జనరల్లీ ఎవరికైనా కార్డియాక్ అరెస్ట్ చేస్తే ఎలా చేస్తారంటే సిపిఆర్ అంటారు. మూవీస్ లో చూస్తుంటారు, చెస్ట్ పైన దే కీప్ కంప్రెసింగ్, దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ సిపిఆర్. ప్రాబ్లం ఏమైంది పేషెంట్ లో? ద పేషెంట్ వాస్ టు టర్న్ టువర్డ్స్ వన్ సైడ్. సడన్ గా పల్స్ రేట్ ఫెల్, హార్ట్ స్టాప్డ్ లిటరల్లీ. There was an acute panic in the OT. I just probably gave him an idea. Why not open the entire tracks? Open chesi. Why not put your hand in and actually pump the heart? Oh. And it is something that works. And the treatment anedi chala costly treatment gaani bayitiki. So all these advantages. Ivaliki cancer treatment ante costly treatment ledante parvaledu bhayapaledu ante. Ela unnaru sir, how are you doing? Doing fine. The day is as usual, like an oncologist day. Yes. So some days are challenging, some days are normal. Yes. Today was a normal day, coach. నేను యాక్చువల్లీ అదే అడగబోతున్నాను. సో హౌ వాజ్ యువర్ డే అనే క్వశ్చన్ మీరు ఎవరికైనా ఆన్సర్ చేసే ముందు ఇట్ విల్ బి మోస్ట్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ది యునో ఆన్ ది ఓపీ డే దట్ యు హావ్ గాన్ త్రూ ఆర్ ది సర్జికల్ ప్రొసీజర్ దట్ యు హావ్ గాన్ త్రూ, రైట్ సార్? For us it is the surgery day. OP we see surgeries are something sometimes some things unexpected can happen. Yes. And something that you don't expect can happen. So today we had 2 surgeries, and the second surgery, which was supposed to be a simple one, dragged on. So we had that we have to usually deal with as surgeons. Yes. It's quite challenging kada sir. Every day meer ilantidi okato rendo chuddam. How will that actually affect your own mental health? See, the field I am in, surgical oncology, ante cancer ki sambandhinchina surgical treatments ki I am an expert in. Yes. And it is a diverse field. Enduku ante you can get a cancer in your mouth, you can get it in the breast, you can get it in the abdomen, you can get it in somewhere where you cannot expect. So head to toe you can get a cancer everywhere, and we as surgeons have to be that versatile. Ante any part of the body vachinappudu, how do you think about it, how do you approach? Oka daggara mem surgery cheyadam vere daggara it is different. Say mouth lo vacheటువంటి cancers ki surgery is totally different from kadupulo vacheటువంటి surgical challenges. So every day is different for us. Having said all that, we still keep learning every day, because no one is an expert in anything at the start. Even medical education అయిపోయిన తర్వాత, surgical education అయిపోయిన తర్వాత, every day is a learning experience. So we take every day as a learning experience. For patients it might be scary, but it is not so, because medicine is not a perfect science. మీరు అనుకోవచ్చు modern medicine is a perfect science, అంటే ఇలా ఉంటే ఇదే డయాగ్నోసిస్, ఈ డయాగ్నోసిస్ కి ఇదే ట్రీట్మెంట్ అని అనుకోవచ్చు. కానీ మోర్ ఆఫెన్ దెన్ నాట్ యూర్ రాంగ్. ఎందుకు అంటే యూ సీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్సెస్ ఇన్ మెనీ పేషెంట్స్. కొంతమందికి అనుకున్న ట్రీట్మెంట్ జరగకపోవచ్చు. లైక్ టుడే ఈరోజు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, సింపుల్ సర్జరీ అనుకున్నాము, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ స్మాల్ కీమోపోర్ట్ అంటారు. కీమోథెరపీ ఇవ్వడానికి మేము ఒక చిన్న క్యాథెటర్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం నెక్ లో. అది ఒక స్పెసిఫైడ్ ట్రాక్ట్ లో వెళ్ళాలి. Everything went fine till the last moment, but then when we got the X-ray, it was not in that position. And to put that in that position, you are already using an equipment that is almost 30,000 in cost. You can't again reorder that equipment because it is challenging for the patient. So Indian mentality undi kabatti we do what is called as jugaad and try and do this. And another colleague of mine knew a different method to put this. So we managed that. So every day is challenging, at the same time it is fulfilling also. Yes. End of the day, it is quite very satisfying for what you're doing. Right. So, because with your example, sir, we are so very interested to know how will the environment in the operation theatre be?
అసలు అక్కడ లోపల ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది? హౌ విల్ ది కాన్వర్సేషన్ బిట్వీన్ యూ డాక్టర్స్ హ్యాపెన్? సో హౌ విల్ ఇట్ విల్ బి యాక్చువల్లీ? సో సర్జికల్ థియేటర్ అన్నది ఇట్ ఈస్ అ ప్లేస్ వేర్ స్టెరిలిటీ ఇస్ ప్రైమ్. అంటే బయట ఎన్విరాన్మెంట్ కి లోపల ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఒక పర్ఫెక్ట్ సీల్ ఉండాలి. బయట వేసుకున్న క్లోత్స్ లోపల పనిచేయవు, యూఆర్ నాట్ సపోజ్ టు వేర్. వెన్ యూ ఎంటర్ ద ఓటీ యూఆర్ సపోజ్ టు వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండ్ దెన్ క్లీన్లీ ఎంటర్. దాట్ సెడ్, ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండి క్లీన్లీనెస్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది, ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ తక్కువగా ఉందంటే ద రెస్ట్ ఇస్ ద సేమ్ లైక్ హౌ యు ఆర్ ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్. We talk to colleagues, surgery చేసేటప్పుడు కూడా sometimes we have conversations. There are surgeons who have music also going on at the back. It is not basically because we are having fun. Basically this is a process that we have gone through to a lot of years. So surgical steps అనేటివి కొన్ని surgical steps are standardized. అది మనం అనుకోకుండానే one after the other they keep coming naturally. At the background you can see some music also playing. Then the anesthetist sometimes might be having a conversation with the surgeon about the patient. So it's a very casual conversation that we have in OT also. It's not very serious. But things can turn serious. Okosari sudden ga bleed kavachu, okosari unexpected step kavachu. Then the environment becomes a little tense. So a movie theater ankochu. That's why probably it was called as a theater. Endukante initial ga kuda many years back the surgical theater was actually like a movie theater. ఒక పేషెంట్ ని తెచ్చి ఒక సర్జన్ ప్లస్ హిస్ అసిస్టెంట్స్ ఆపరేట్ చేసినప్పుడు ఒక పెద్ద యాంఫీ థియేటర్ లో ఒక 50-100 పీపుల్ యూస్ టు వాచ్ ఏం జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది అని. దట్స్ వై ద నేమ్ థియేటర్. ఇప్పుడు వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్. వీ జనరలీ డోంట్ అలౌ అవుట్ సైడర్స్ ఆల్సో. ఎందుకంటే వీ డోంట్ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్లోత్స్ దే ఆర్ కమింగ్ ఇన్. వాళ్ళకి సర్జికల్ మాకు చాలా అవసరమైనటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ చాలా స్టెరిలైజ్ అయ్యి సేఫ్ గా వచ్చిన ఇన్స్ట్రుమెంట్ సడన్లీ ఇఫ్ దే టచ్ ఇట్ యూజువలీ ఆ సర్జరీ గెట్స్ స్పాయిల్డ్. సో దట్స్ వై వీ డోంట్ టెండ్ టు ఎంటర్టైన్ అవుట్ సైడర్స్. బట్ విద్ ఇన్ ద ఓటీ అందరికీ తెలిసిన సర్జన్, మై అసిస్టెంట్ సర్జన్స్, అనస్థెటిస్ట్, ఓటీ స్టాఫ్, ఎవ్రీవన్ ఆర్ ఇన్ సింక్. సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్సైడ్. కానీ you never know when sometimes there is a bleed or something like that. So that time usually the main surgeon usually has to be the one who has to maintain the cool. ఎందుకంటే బ్లీడింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు అనస్థెటిస్ట్ పానిక్ కావచ్చు, అసిస్టెంట్స్ కూడా పానిక్ కావచ్చు. ఇఫ్ ద మెయిన్ సర్జన్ ఆల్సో పానిక్స్ యూజువలీ యూ కాంట్ డూ మచ్ గుడ్ టు ద పేషెంట్. సో ఇవన్నీ మైండ్ లో పెట్టుకుంటూ యూ యూజువలీ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ ఇట్, అండ్ ఆల్ దట్ కమ్స్ విత్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్చువల్లీ. ఎస్, ట్రూ, రైట్. సో మీరు చెప్తుంటే మనకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది. అసలు లోపల ఎన్విరాన్మెంట్ వి నెవర్ నో, యాజ్ అవుట్ సైడర్స్ వి నెవర్ నో హౌ విల్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ విల్ బి. సో ఇట్ ఈస్ రియల్లీ చెప్పినట్లు స్టెరిలిటీ ఇస్ ద ప్రైమ్ థింగ్. బయట వస్తువులు స్టెరిలైజ్ కానిటివి, అన్క్లీన్ థింగ్స్ వి డోంట్ ట్రై టు గెట్ ఇట్ ఇన్. రెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లైక్ ఎనీ అదర్ మేబీ ఏ 5-star రూమ్ అనుకోవచ్చు, వేర్ దెర్ ఇస్ paneling done on all the walls. అది కూడా ఎందుకు? We don't put paint, we put paneling, steel paneling, so that infection rates are less. Even air conditioned is sometimes goes through a filter. Okay. Plus every day it is usually cleaned with antibacterial substances and fumigation avanni kuda chestar. Okay. And lighting per se maaku surgical field lo ekku light kavali kabatti center lo oka main light untundi, plus surrounding dim lighting will be there. And beyond that, usually, as I said, sometimes some people prefer to have music, some people have other photographs, scenery or something. So, and a patient ki velletappudu it is always a scary environment. For a surgeon, it is actually a place that we enjoy. Most surgeons enjoy going to the OT. They don't want to sit in the ward or the OPD. Right. So, me career lo, me experience lo, what was that one time that you felt extremely tensed in an operation theater? There have been many, but by and large, maybe my personality or the way I have taken things, it has never gone to an extent where there is something tension. And there are two types. One is the required kind of tension, because you have to be aware, you have to have that speed, you have to have that adrenaline rush, oka moment of this thing bleeding gaani vedana unexpected thing ayinappudu. But at the same time your thought process should not be affected. I have made sure that my thought process more or less
has not been affected. And I mean, that's probably because generally in life also I don't take things very seriously or to heart. And I feel there is solution for most things in life. So that is the same that goes into the OT as well. Now I remember very explicitly when I was in my training years, we were doing lung లో ఉండేటువంటి సర్జరీస్ చేస్తుండేవాళ్ళం. సో the entire thorax was open, patient ఒక side కి తిరుగున్నారు, lung was open. My professor was doing the surgery. So ఆ టైంలో we use electrical devices also to do the cutting. ఎప్పుడు knife తో కాదు కట్ చేసేది, electrocautery అని ఉంటుంది. సో I think something happened, ఆ electrocautery హార్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి there was a sudden arrest for him, cardiac arrest అయింది. సో జనరలీ ఎవరికైనా కార్డియాక్ అరెస్ట్ చేస్తే ఎలా చేస్తారంటే సిపిఆర్ అంటారు. మూవీస్ లో చూస్తుంటారు, చెస్ట్ పైన దే కీప్ కంప్రెసింగ్, దట్ ఇస్ కాల్డ్ as సిపిఆర్. ప్రాబ్లం ఏమైంది పేషెంట్ లో, ద పేషెంట్ వాస్ టు టర్న్ టువర్డ్స్ వన్ సైడ్, ఒక సైడ్ కి టర్న్ ఉన్నారు. సడన్ గా పల్స్ రేట్ ఫెల్, హార్ట్ స్టాప్డ్ లిటరల్లీ. He was a very senior professor, but the entire responsibility was in his hands. So there was an acute panic in the OT. ఏం చేయాలి, యూ కాంట్ డూ ఏ సిపిఆర్, అండ్ ద పేషెంట్ వెంట్ టు an arrest. But usually the assistants who are there, the prime responsibility is not theirs, so they can think clearly. So I explicitly remember that I was the primary assistant, so I just probably gave him an idea, why not open the entire thorax, ante mottam open chesi, why not put your hand in and actually pump the heart. And it is something that worked. And in fact it was really heartful that next day he came back and thanked me. He said that I mean, surgery was one go, he was an expert in surgery, but in that time of panic, a surgeon sometimes loses his cool, you don't know what to do, your options are limited, you have to turn to your assistants actually, because their mind is sometimes clearer than yours. The patient's responsibility is not totally theirs, they are just assisting you. So our moment lo I remember, and this has happened many years back, and that actually saved the patient. So actually what saves the patients is not exactly the hands, it is the thoughts. So our time lo what has to be done, what should not be done, if there is a problem, how do you tackle it. So planning everything happens in the mind, and it's only the hands that execute later. Yes. So it is so scary, at the same time it is so, ante kotta vishayam. Many times when we select a surgeon or someone, we think like manamu confuse అయిపోతా ఉంటాం. Now that you gave a clarity that you have to always look about the experience, how many years of experience that person has, and the thoughts of that surgeon make a lot of difference in the OT room, right? And that small idea can actually come from the junior most person also in the OT. It doesn't mean that that is why మేము ఆపరేషన్ థియేటర్ లో ఉన్నప్పుడు we always tell our assistants to speak up. స్పీకప్ అంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా ఇండియన్ హైరార్కీలో ఏమవుతుందంటే, ఒక సీనియర్ ఆపరేట్ చేస్తుంటే ఎవ్రీవన్ స్టేస్ క్వైట్. బట్ ఐ ఆల్వేస్ ఎంకరేజ్ దట్ దే స్పీక్ అప్. ఇఫ్ దే ఫైండ్ దేర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్, దే హ్యావ్ టు టెల్ లౌడ్లీ. దేర్ కుడ్ బి సమ్ స్మాల్ థింగ్ దట్ దే హ్యావ్ నోటిస్డ్. అరే సీనియర్ సర్జన్ చెప్తే దే మైట్ గెట్ యాంగ్రీ, దే మైట్ గెట్ డిస్టర్బ్డ్. నో, డ్యూరింగ్ ఎ సర్జరీ ద పేషెంట్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్ హైరార్కీ ఆర్ ఎవర్ సీనియర్, ఎవర్ అసిస్టెంట్. So we listen, we have a keen ear also. Surgeon operate చేస్తున్నప్పుడు అనస్థిస్ట్ ఏమైనా అంటున్నారా, బీపీ డ్రాప్ అవుతుంది, అసిస్టెంట్ ఏమైనా అంటున్నారా, సార్ ఇక్కడ పుల్ ఎక్కువ అవుతుంది, లివర్ డ్యామేజ్ కావచ్చు. ఆల్ దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇట్స్ నాట్ ఎ వన్ మ్యాన్స్ జాబ్. ఆపరేషన్ థియేటర్లో ఈజ్ లైక్ ఎ ఆర్మీ అనుకోవచ్చు. సర్జన్స్ ఉంటారు, అనస్థీసియా వాళ్ళు ఉంటారు, ఓటీ హెల్పర్స్ ఉంటారు, టెక్నీషియన్స్, నర్సింగ్ స్టాఫ్ ఉంటారు. So good to know that you have that clear mind to listen to your juniors, and the clear mind to respond at that impulse answer. Times lo kuda meer inta clear ga, the point when you said heart ke direct CPR ivachu kada, that was really excellent nijanga. And usually it is a known fact, but no one describes it in books. It is just an inferred fact. See, basically CPR bite nunchi ichettappudu you are compressing the heart. When we already have access to the thorax, you can actually put in your hand and pump it. Yes. And finally that patient is safe. Patient is doing well, and it is actually that split second moment that usually saves
patients also. నిజంగా now this example justifies డాక్టర్ల ప్రాణం పోసే దేవుళ్ళు. Now this actually justifies that line, this example, right? So moving forward with in continuation with the same topic, sir. So మనం ఒక సర్జన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకునే ముందు what are the basic precautions or what are the things that a person has to look forward or a patient has to look forward? ఇది క్యాన్సర్ వరకే కాదు, ఇన్ జనరల్ గా ఒక సర్జరీని ఆప్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఎలాంటివి ఒక పర్సన్ చూసుకోవాల్సి ఉంటాయి జాగ్రత్త? ఓకే, సో ఇది మీరు స్పెసిఫిక్ గా సర్జరీ అని ఎందుకు అడిగారు కూడా నేను చెప్తాను. బికాస్ సర్జరీ సమ్ టైమ్స్ ఇస్ ఎ వెరీ బిగ్ డిసిషన్ ఫర్ ఎ పేషెంట్. వాళ్ళ లైఫ్ లో అది ఒక లైఫ్ చేంజింగ్ సిచ్యుయేషన్ కానీ లైఫ్ ఆర్ డెత్ సిచ్యుయేషన్ కానీ అనుకోవచ్చు, అండ్ విచ్ ఇస్ వెరీ ట్రూ. సే క్యాన్సర్ సర్జరీ చేస్తున్నాను, ఇఫ్ హీ డజంట్ గెట్ ద రైట్ form of surgery or the right form of expertise during the first setting, దాని తర్వాత ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేసినా కానీ యూజువల్లీ దే డోంట్ గెట్ ద సేమ్ థింగ్. సో పేషెంట్ పరంగా ఏం చూసుకోవాలి? ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ దే హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ అ సర్జన్ అండ్ గో త్రూ ద క్రెడెన్షియల్స్ దట్ దే హ్యావ్. అండ్ ఐ విల్ టెల్ యూ వై దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. మీరు అనుకోవచ్చు అందరూ ఎంఎస్ జనరల్ సర్జరీ వేసుకుంటున్నారు కదా, దాని తర్వాత ఎంసీహెచ్ కూడా చేస్తుంటే వేసుకుంటారు. There are villages and towns in places like Maharashtra or Bihar where non-MBBS doctors are also offering surgery. Cities lo anta undakapochu, kani it happens in rural places, it happens in towns. They usually work with some other surgeon. They may think every surgery is the same. They may be used to cutting with the knife, endukante surgery assistant unnappudu okosari non doctors kuda suturing ichestu untaru, small procedures ichestuntaru. The problem happens if there is a complicated case. So always verify that they have the proper credentials that are required for that surgery. Say for example cancer surgery anukondi, cancer surgery ante MBBS tarvata MS general surgery chesi undali, dan tarvata MCH surgical oncology chesi undali. There are some sub branches also. Kontamandi site specific chestaru, like breast cancer okate deal chestam. They don't go through the entire MS general surgery or MS surgical oncology route, but that is also okay. But you have to verify the credentials that are required. Second thing, place of training is very important. There are a lot of places today where there is no adequate patient volume for residents or PGs to get trained. So always verify where this doctor has been trained as well. It has to be from a reputed hospital which is actually treating these cancer patients, or for that matter any other specialty. Third thing, years of experience. Years of experience ante, is this doctor just starting off, or is this doctor already have years of experience with them? But there can be a very good surgeon who is just out of training and a very bad surgeon who has even 20 to 25 years of experience as well. How do you know that? Telikapochu. But what you will know is the clarity of thought of the surgeon is more important. మీరు అందుకనే రిపోర్ట్స్ పంపించి ఏ సర్జన్ కి కూడా ఏ సర్జరీ చేయాలి, సర్జరీకి రావచ్చా అని అడగకండి. యూ హ్యావ్ టు గో టు ద సర్జన్. ఈ రిపోర్ట్స్ తో వాట్ ఈస్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్, ఈ సర్జరీ ఎందుకు చేస్తున్నారు, వై దే ఆర్ డూయింగ్ దిస్ సర్జరీ, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ విదౌట్ డూయింగ్ దిస్ సర్జరీ, వాట్ డస్ హీ ఫీల్, వెదర్ ద పేషెంట్ విల్ రికవర్ ఆఫ్టర్ సర్జరీనా లేదా. Even today, even though I can do a surgery, some patients I refuse doing a surgery. Say for example 80-year-old unnaru, breast lo lump undi, along with all the infiltration in the blood vessels. Naaku telusu surgery successful aina gaani this patient will not do well afterwards, so I can deny this surgery. But there might be a place where a very young surgeon sometimes surgery ne kada I have learned this, I will go ahead with the surgery anachu. సో ఎవరికి సర్జరీ చేయాలని ఎంత ఇంపార్టెంటో ఎవరికి సర్జరీ చేయకూడదు కూడా దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. సో ఆల్వేస్ స్పీక్ టు ద డాక్టర్. మీరు ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ తీసుకెళ్ళి ఇఫ్ యూ టాక్ టు ద సర్జన్, ద క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ విల్ టెల్ యూ హౌ గుడ్ ద సర్జన్ ఈస్ అండ్ వెదర్ హీ హెస్ థాట్ అబౌట్ ఆల్ ద ఆప్షన్స్ దట్ యూ హ్యావ్, ఏది వదలకుండా డీటెయిల్ గా చూసారా లేదా, అండ్ దిస్ ఇస్ మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. Yes, perfect, so clean, on point. Yes, moving forward sir, క్యాన్సర్ ఆ పేరు వినడానికే చాలా మందికి భయంగా ఉంటుంది. అసలు నిజంగా ఇప్పుడున్న అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ తో కూడా క్యాన్సర్ అంత భయపడే ఒక ప్రాణాంతకమైన వ్యాధేనా?
అసలు క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది? సో క్యాన్సర్ అంటే ఎందుకు వస్తుంది అనేది ఫస్ట్ ఐ విల్ టాక్ అబౌట్, అండ్ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి అనేది కూడా లెట్ మీ జస్ట్ టాక్ అబౌట్. సో మీరు బయాలజీ చదువుంటే ఎంటైర్ హ్యూమన్ బాడీ సెల్స్ తో తయారై ఉంటుందని చెప్పచ్చు. ఆ సెల్ అందరూ చూసిండకపోయిండొచ్చు మైక్రోస్కోప్, బట్ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఒక హౌస్ బ్రిక్స్ తో ఎలా కడతారో మన బాడీలో కూడా ఒక చిన్న చిన్న సెల్స్, లివింగ్ సెల్స్ తో ఏర్పడి ఉంటుంది. చిన్నప్పుడు మనము మదర్ వూమ్ లో ఉన్నప్పుడు, తర్వాత పుట్టిన తర్వాత ఒక్కొక్క ఆర్గన్ ఇంతే గ్రో కావాలి, దీనికంటే ఎక్కువ గ్రో కాకూడదు అన్నదానికి మన ఓన్ బాడీలో సిగ్నల్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి. సో ఎవరికి కూడా బ్రెయిన్ అనేది 10 kgs ఉండదు. స్పెసిఫైడ్ ఒక హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఇంత లిమిట్ లోనే ఉండాలి అనేది దెర్ ఇస్ అ రేంజ్. ఎవరికి కూడా హార్ట్ అన్నది 50 kgs ఉండదు. హార్ట్ ఆల్సో విల్ బి ఇన్ ద పర్టికులర్ సైజ్, యూజువలీ ఫిస్ట్ సైజ్ లో ఉంటారు. అంటే పెద్ద హ్యూమన్ బీయింగ్ అయితే కొంచెం పెద్దగా ఉండొచ్చు, చిన్నగా ఉండొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కంట్రోలింగ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ దిస్ సెల్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఎంబెడెడ్ ఇన్ అవర్ ఓన్ జీనోమ్. సో ఎన్నిసార్లు డివైడ్ కావాలి, ఎంత ఫాస్ట్ గా డివైడ్ కావాలి, ఎన్ని డేస్ లో డివైడ్ కావాలి, ఎన్ని డేస్ లో చనిపోవాలి ఈ సెల్ అన్నది ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ రిటర్న్. సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దిస్ థింగ్ గోస్ రాంగ్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫ్యాక్టరీలో సోప్స్ తయారు చేసేటువంటి ఒక మిషన్ ఉంది. ఇన్ ఏ డే ఇట్ హ్యాస్ టు ప్రొడ్యూస్ 50 సోప్స్ ఓన్లీ, ఎందుకంటే మార్కెట్ అంతే ఉంది. 50 కంటే ఎక్కువ తయారు చేస్తే వాళ్ళు స్టోర్ చేయడానికి కూడా ప్లేస్ ఉండలేదు అనుకోండి. బై మిస్టేక్ సడన్లీ ద మిషన్ లూజెస్ కంట్రోల్, 50 కాదు 50,000 సోప్స్ తయారు చేస్తున్నాను. వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద ఫ్యాక్టరీ? దెర్ ఇస్ నో ప్లేస్ టు స్టోర్, దెర్ ఇస్ నో ప్లేస్ టు దిస్ థింగ్. ద ఎంటైర్ ఫ్యాక్టరీ గోస్ డౌన్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద బర్డన్ ఆఫ్ ద సెల్స్. ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్. మనకు లివర్ లో ఉండేటువంటి ప్రతి ఒక్క సెల్ ఇన్ని డేస్ ఉండాలి, దాని తర్వాత చనిపోవాలి, కొత్త లివర్ సెల్ ఫామ్ కావాలి అనేది ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ అయి ఉంటుంది. దాంట్లో ఏదైనా తప్పు జరిగితే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా రిపీటెడ్ సెల్ డివిజన్స్ వల్ల ఈ సెల్స్ ఒక కంట్రోల్ తప్పి గ్రో అవుతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ట్యూమర్. సో ట్యూమర్ నే మోస్ట్లీ, ఈ ట్యూమర్ అనేటువంటిది ఒకవేళ వేరే దగ్గర స్ప్రెడ్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉంది, అటువంటి కెపాసిటీ కూడా ఉంది అంటే అప్పుడు క్యాన్సర్ అంటారు. సో అన్కంట్రోల్డ్ సెల్ డివిజన్ ఎక్కడైనా జరిగితే అది ట్యూమర్, అది వేరే దగ్గర కూడా స్ప్రెడ్ కాగలిగితే దాన్ని క్యాన్సర్ అంటారు. సో క్యాన్సర్ ఎవరిలో అయినా రావచ్చు అంటే ఎవరిలో అయినా రావచ్చు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను చెప్పేటువంటి వెరీ సింపుల్ అనాలజీ ఏంటంటే, మనం జనరల్గా 70 years లేదంటే 80 to 85 or 90 at the best is our life span with modern medicine. ఎవరైనా 1000 years వరకు బతకగలిగితే వారిలో కంపల్సరీ ఏదో రకమైన క్యాన్సర్ అనేది వస్తుంది. ఎందుకు అంటే అన్ని ఇయర్స్ మీ సెల్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల, మన ఓన్ డ్యామేజ్ వల్ల, మన డైట్ వల్ల ఏదో ఒక చేంజెస్ అనేవి జరుగుతూనే ఉంటాయి. మన బాడీ కూడా రిపేర్ చేస్తూనే ఉంటుంది. బట్ 1000 years ఇస్ లాంగ్ టైం. సో సమ్ యాక్సిడెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ యువర్ సెల్స్, ఏదో ఒక ట్యూమర్ అనేది రావచ్చు. ఇది బాడీ యొక్క న్యాచురల్ సహజ గుణం. ఎట్లా మనము రోడ్లో వెళ్తూ ఉంటే యాక్సిడెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండొచ్చో, మనం బ్రతుకుతున్న కాలంలో ఎప్పుడో ఒకసారి ఏదో ఒక మిస్టేక్ సెల్లో జరగచ్చు. ఎందుకు అంత కామన్ గా జరగట్లేదంటే అవర్ ఓన్ బాడీ ఈజ్ సో పవర్ఫుల్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ కరెక్టివ్ మెజర్స్. ప్రతిరోజు జరిగేటువంటి చేంజెస్ ని కూడా కరెక్ట్ చేస్తూనే ఉంటుంది. సో ఇన్ బ్రీఫ్, దిస్ ఇస్ క్యాన్సర్. ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్సిడెంట్ దట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఎనీ సెల్. దీస్ యాక్సిడెంట్స్ ఆర్ కరెక్టెడ్ ఎవ్రీ డే ఇన్ యువర్ లైఫ్. But sometimes these accidents happen and the corrective measures also fail. So appudu develops as cancer. Yes. So basically ఈ క్యాన్సర్ ఇలాగా ఈ సెల్ డివిజన్స్ ఇంత మల్టిప్లికేషన్స్ ఇంత ఫాస్ట్ గా అయిపోవడానికి లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్స్ మాత్రమే ట్రిగర్ చేస్తాయా? అవుట్ సైడ్ లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా మనల్ని ట్రిగర్ చేసే విషయం. అందుకనే మేము ఇది మల్టీ ఫ్యాక్టరల్ అంటాం. సో రెగ్యులర్ గానే ఈ సెల్స్ ప్రాబ్లమాటిక్ కావచ్చు. పెరుగుతున్న ఏజ్తో పాటు 60, 65, 70 దాటిన తర్వాత జనరల్గా ఈ సెల్స్లో డ్యామేజెస్ జరిగి ఈ రిపేర్ చేసేటువంటి కెపాసిటీ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది ఏజ్ అయ్యేటప్పుడు. బట్ అదొక్కటే కాదు, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే పొల్యూషన్, బ్యాడ్ డైట్, ఒబేసిటీ అండ్ ఎక్స్పోజర్ టు కార్సినోజన్స్ అంటే క్యాన్సర్ కాజింగ్ ఏజెంట్స్, ఇవన్నీ ఈ ప్రాసెస్ని ఎన్హాన్స్ చేస్తాయి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 40, 45లోనే ఎవరికైనా లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చిందంటే లుక్ అట్ హిస్ హిస్టరీ.
ఫర్ ద పాస్ట్ 25 years స్మోకింగ్ చేస్తూ ఉన్నారంటే డెఫినెట్లీ దేర్ ఇస్ అ హైయర్ ఛాన్స్ దట్ వీరికి లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చి ఉండొచ్చు. సో 45కి రావడం పెద్ద సర్ప్రైజ్ కాదు. అలాగే ఎవరైనా స్మోక్ చేయలేదు అనుకోండి, వారికి 75-80లో కూడా లంగ్ క్యాన్సర్ రావచ్చు న్యాచురల్ కాజెస్ వల్ల. బట్ దట్ ఈస్ ప్రాబ్లీ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ స్మోకింగ్, దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఏజ్. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద రీజన్స్ సమ్ టైమ్స్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ఏజ్, కానీ చాలా మటుకు కరెక్టబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే పొల్యూషన్ ఎక్స్పోజర్, స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్, ఒబేసిటీ. సో అందుకని వి డివైడ్ దెమ్ ఇంటూ మాడిఫైయబుల్ అండ్ నాన్ మాడిఫైయబుల్. మాడిఫైయబుల్ అంటే మన చేతుల్లో మార్చగలిగిన ఫ్యాక్టర్స్, అవేంటి మన హ్యాబిట్స్. నాన్ మాడిఫైయబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేటువంటి కొన్ని ఉన్నాయి. అంటే పెరుగుతుంది ఏజ్, దాంతో పాటు క్యాన్సర్ రిస్క్ పెరుగుతుందా అంటే పెరుగుతుంది. దాని గురించి ఏం చేయగలం? వీ కాంట్ డూ మచ్. ఒక్కోసారి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉండొచ్చు, దాన్ని మనం చేంజ్ చేయగలమా? లేదు, వీ కాంట్. బట్ వీ కెన్ టేక్ ప్రికాషన్స్ ఫర్ ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్ ఆల్రెడీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్న వాళ్ళు. రైట్. సో ఇప్పుడున్న అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ లో క్యాన్సర్ ని ఇంకా అలా భయపడే ఒక వ్యాధిగానే చూడాల్సిన అవసరం ఉందా? లేకపోతే దానికి బెటర్ మెడిసిన్స్ వచ్చేసి ఇట్ ఇస్ క్యూరబుల్, ఇప్పుడు మనం చాలా రకాల వ్యాధులు మేనేజ్ చేస్తున్నట్టే దీన్ని కూడా మేనేజ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నారు? Generally not, Harita, because I don't want anybody going away with the wrong message. అంటే ఒక క్యాన్సర్ డాక్టర్ తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు యూ కెన్ లిసన్ టు పాజిటివ్ స్టోరీస్, అలాగనే నెగిటివ్ స్టోరీస్ కూడా వినొచ్చు. దట్ ఈస్ ద ట్రూత్ అబౌట్ క్యాన్సర్. కానీ నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఎనీవన్ హూ గెట్స్ అ క్యాన్సర్ ఈస్ నాట్ హోప్లెస్ హౌ ఇట్ వాజ్ 100 years బ్యాక్. In fact, there are very good cures for almost all types of cancers today. The only thing you should remember is don't ignore a symptom that you have had for some time. మీకు బాడీలో మీ జనరల్ ఫంక్షనింగ్ కంటే వేరేగా, లేదంటే గడ్డ ఏమైనా తెలిసింది అనుకోండి, లేదంటే తిన్నప్పుడు ఫాస్ట్గా ఫుల్ అవుతుంది అనుకోండి, ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ అంటారు. అంటే మీ బాడీ నార్మల్గా ఫంక్షన్ అవుతుంది మీకు తెలుసు, కానీ లాస్ట్ 3-4 weeks నుంచి ఏదో సమ్ చేంజ్ నోటీస్ అయి ఉంటుంది. అది పెద్ద చేంజ్ కూడా కాకపోవచ్చు, స్లైట్ చేంజ్. ఆ స్లైట్ చేంజ్ అని ఇగ్నోర్ చేయకండి. గో టు ద డాక్టర్. ఆ ఏంటి సిమ్టమ్, దానికి ఏం టెస్ట్ చేయాలి అనేది చేసిన తర్వాత యూ డిటర్మైన్ దట్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ ఆర్ దెర్ ఇస్ నథింగ్. జనరల్గా స్టేజ్ 1, 2 and 3లో ఐడెంటిఫై చేసేటువంటి మోస్ట్ క్యాన్సర్స్కి దెర్ ఇస్ వెరీ గుడ్ క్యూర్. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ అది సైంటిఫిక్ పాపులేషన్కి మోర్ రిలవెంట్ ఉండొచ్చు, కానీ ఆఫ్ లేట్ ఇన్ ద పాస్ట్ 5 to 10 years దెర్ హ్యావ్ బీన్ సో మెనీ అడ్వాన్స్మెంట్స్. అంటే సర్జరీ లేకుండా కొన్ని క్యాన్సర్స్ కూడా జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ఇమ్యూనోథెరపీ దే ఆర్ డిసపియరింగ్. దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ వీ నెవర్ థాట్ అబౌట్ 20 years బ్యాక్. బట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేటివి లిమిటెడ్. ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది 100 years బ్యాక్ ఇట్ వాజ్ అ డెడ్లీ క్యాన్సర్. ఆపరేషన్స్ కూడా సరిగ్గా ఉండేట్టుగా, ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత డ్రగ్స్ ఉండేట్టుగా. టుడే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇస్ అ వెరీ క్యూరబుల్ క్యాన్సర్. అందులో ఇన్ఫాక్ట్ ఎర్లీ స్టేజెస్ లో డిటెక్ట్ చేస్తే పేషెంట్ కెన్ గో ఆన్ టు హ్యావ్ ఎ వెరీ నార్మల్ లైఫ్. సో క్యాన్సర్ అంటే భయపడిన అవసరం లేదు, బికాస్ దెర్ ఆర్ వెరీ గుడ్ క్యూర్స్ ఫర్ ఇట్. ప్లస్ దెర్ ఆర్ స్పెషలిస్ట్ డెడికేటెడ్ టు క్యాన్సర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేదంటే జనరల్ గా ట్రీట్ చేస్తూ ఎప్పుడో ఎవరో వచ్చేవారు కదా క్యాన్సర్ అని చెప్పి దే యూజ్డ్ టు ట్రీట్. నౌ దెర్ ఆర్ హాస్పిటల్స్ డెడికేటెడ్ టు క్యాన్సర్ కేర్, దెర్ ఆర్ స్పెషలిస్ట్ డెడికేటెడ్ టు క్యాన్సర్ కేర్. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ఇండియా ఇస్ చాలా లేట్ అయ్యేంత వరకు దే వెయిట్. లేట్ స్టేజ్ లో కూడా క్యూర్ కావాలి అంటే ప్రాబబ్లీ ఒక 20 years లో రావచ్చేమో ఆ ట్రీట్మెంట్. బట్ టుడే వేర్ వి స్టాండ్, స్టేజ్ 1, 2, 3 కూడా చాలా మంచి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అనేది కూడా ఒక అచీవ్మెంట్. బికాస్ ద ట్రీట్మెంట్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టుడే 50 years బ్యాక్ లేవు. Maybe in another 20 years, even stage 4 or very advanced cancers might have very good cure rates. But today, that is the truth about this. Yes. సో ఇప్పటిదాకా మనకి ఇండియాలోనే కాదు, ఇన్ఫాక్ట్ చాలా ప్లేసెస్ లో మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఒక వ్యాధి మనల్ని ఎక్కువ ఇబ్బంది పెడుతుంది అని అనుకుంటే మనకి ఒక 10 years లోనే 20 years లోనే వీ హావ్ కమ్ అప్ విత్ వ్యాక్సిన్స్ అని ఇవని అవని ఉన్నాయి. కలరా గానీ, పోలియో గానీ అలాగా. క్యాన్సర్ అనే ఒక ప్రాబ్లం మనల్ని ఇయర్స్ నుంచి చాలా వైడ్ పాపులేషన్ ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నా సరే ఫుల్ బ్లోన్ రేంజ్ లో వ్యాక్సినేషన్స్ ఇంకా రాలా, కొన్ని వాటికి వచ్చిన. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దిస్ బీయింగ్ నాట్ బీన్ ఇన్ టు ది మార్కెట్ నౌ? అది ఎందుకు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ కి ఒక వ్యాక్సిన్ అనేది రాలేదు. ప్రతి ఒక్క పర్టికులర్ ఇన్ఫెక్షన్ కి ఇప్పుడు BCG వ్యాక్సిన్ ట్యూబర్క్లోసిస్ ఉంది,
చికెన్ పాక్స్ కి సమ్ వ్యాక్సిన్ ఇస్ దర్, ఫ్లూ కి దెర్ ఇస్ అ వ్యాక్సిన్, పోలియోకి దెర్ ఇస్ అ వ్యాక్సిన్. సో ఇవన్నీ ఇన్ఫెక్షన్సే, కానీ వెరైటీ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్, అంటే ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ టైప్కి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ వ్యాక్సిన్. కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్కి వ్యాక్సిన్ కూడా లేవు కదా. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వేర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ వ్యాక్సినేషన్. జస్ట్ లైక్ దట్ క్యాన్సర్ లో కూడా, క్యాన్సర్ అనేది ఒక బ్రాడ్ టర్మ్. అందులో ప్రతి ఒక్క ఆర్గన్ కి ఎఫెక్ట్ అయ్యే క్యాన్సర్ ఒక డిఫరెంట్ వేలో బిహేవ్ చేయొచ్చు. ఆ ఆర్గన్ లో వచ్చేటువంటి క్యాన్సర్సే ఒక 3-4 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉండొచ్చు. సే లివర్ లో వచ్చేటువంటి క్యాన్సర్ ఒకే రకంగా ఉండకపోవచ్చు. హెపటోసెల్యులర్ కార్సినోమా ఒక టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, కొలాంజియో కార్సినోమా ఇంకో రకమైన క్యాన్సర్. ప్రతి ఒక్క వాటికి కొన్ని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ వేరేగా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు లివర్ లో వచ్చేటువంటి హెపటోసెల్యులర్ కార్సినోమాకి హెపటైటిస్ బి అండ్ సి అనేటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వస్తున్నాయని తెలుసు, సో దానికి వ్యాక్సినేషన్ ఉంది. అదే కొలాంజియో కార్సినోమా అగైన్ దానికి ఇన్ఫెక్షన్ తో సంబంధం లేదు, సో దానికి వ్యాక్సినేషన్ లేదు. సర్వైకల్ క్యాన్సర్, గర్భసంచి ముఖద్వార క్యాన్సర్, అది హెచ్పివి అనేటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా వస్తుందని డిటెక్ట్ చేసింది చాలా పెద్ద బ్రేక్ త్రూ. ఎందుకంటే హెచ్పివి ఇస్ అన్ ఇన్ఫెక్షన్, వీఆర్ ఏబుల్ టు టార్గెట్ ఇట్ విత్ ఎ వ్యాక్సిన్ ఈవెన్ బిఫోర్ ఇట్ సెట్స్ ఇన్. అదే గర్భసంచికి అంటే యూట్రస్ కి వచ్చేటువంటి క్యాన్సర్ కి మళ్ళీ వ్యాక్సిన్ లేదు, బికాస్ ద ప్రైమ్ డ్రైవింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ దట్ ఆర్ ఒబేసిటీ అండ్ ఓల్డ్ ఏజ్. సో ఎల్డర్లీ ఉమెన్ హూ ఆర్ ఒబీస్ విత్ ఎక్సెస్ ఈస్ట్రోజన్ ఆర్ అట్ రిస్క్ ఫర్ ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్. దానికి వ్యాక్సిన్ లేదు. దానికి చేయాల్సింది ఏంటి? వెయిట్ రిడక్షన్ అండ్ ఎర్లీ సిమ్టమ్ డిటెక్షన్. సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కు. సో ఈచ్ డిఫరెంట్ క్యాన్సర్ behaves in a different way, the risk factors are different, the way you have to prevent them is also quite different. So అందుకని అన్నిటికీ వ్యాక్సిన్ అనేది లేదు, యూనివర్సల్ వ్యాక్సినేషన్ అనేది లేదు ఇప్పుడు వరకు. రైట్, అండర్స్టాండ్. సో కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ది సేమ్ టాపిక్, హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్ గురించి మనం మాట్లాడినప్పుడు, సో హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్ తీసుకుంటే అమ్మాయిలకి ఇబ్బంది అయిపోతుంది, పీరియడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, లేకపోతే ఇంకొకటి వస్తుంది, లేదా చాలా ఇబ్బందులు వాటి వల్ల వస్తున్నాయి అని చాలా సర్క్యులేట్ అయింది మనకి చాలా. సో నిజంగా ఇది నిజమేనా? హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్? Not really. These are all false, I feel, from a doctor's perspective, because చాలా మంది డాక్టర్స్ వాళ్ళ ఓన్ చిల్డ్రన్ కూడా ఈ వ్యాక్సినేషన్ ఇప్పిస్తున్నారు. They themselves are taking these vaccination. So HPV vaccination dangerous అయినప్పుడు why would doctors take it as well? Plus there is an association between something, say for example, వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్న తర్వాత దే హ్యావ్ డెవలప్డ్ డైరియా బికాస్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ రీజన్, బయట తినిన తర్వాత. యూ కెనాట్ అట్రిబ్యూట్ దట్ హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్ కాజెస్ డైరియా. ఇది లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో చాలా మంది పేషెంట్స్ లో అందరికీ హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత డైరియా వస్తుంది అంటే అప్పుడే అది అసోసియేట్ అని చెప్పగలుగుతాం. అది ఎవరు చెప్పగలుగుతారు? ఒక ఇండివిజువల్ పేషెంట్ చెప్పలేరు. ఒక లార్జ్ ఇన్స్టిట్యూట్ చాలా మందికి హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తున్నారు, వారికి ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయా లేదా ఫాలో అప్ చేస్తున్న తర్వాత తెలుస్తాయి. సో అటువంటి డేటా మనకు లేదు. సో మీనింగ్ టు సే దట్ అడ్వర్స్ డేటా ఇది తీసుకున్నందువల్ల హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, లాంగ్ టర్మ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనేది ఆ డేటా లేదు. సో ఇట్ ఇస్ సేఫ్. జనరల్ గా ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ వ్యాక్సినేషన్ సమ్ టైమ్స్ సమ్ పీపుల్ కెన్ డెవలప్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫీవర్, మయాల్జియాస్, అది ఉండొచ్చు. బట్ దట్ ఈస్ అ షార్ట్ టర్మ్ థింగ్, మేబీ 1 or 2 days ఇట్ విల్ లాస్ట్. బట్ లాంగ్ టర్మ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ లాంగ్ టర్మ్ హెల్త్ రిస్క్స్ కానీ హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్ తో లేదు. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ స్ప్రెడింగ్ ఇట్ ఆర్ ఇండివిజువల్ పీపుల్. They go on social media and probably write about this without any data that is backing it. Yes. So don't believe all that. So you're lucky that we live in an era that we have a vaccination for some cancers at least. Yes. So take the advantage for that. సో ఈ హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్ లోని మార్కెట్ లో 2000 రూపీస్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి 20,000 రూపీస్ వరకు డిఫరెంట్ వ్యాక్సిన్స్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. సో పర్టికులర్ ఇంత ఇది చేసుకోవాలి, లేకపోతే ఈ రేంజెస్ ఏంటి? ఒక జనరల్ పర్సన్ ఒక వ్యాక్సిన్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? ఈ రేంజెస్ ఇన్ఫాక్ట్ హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్ అన్ని ఆప్షన్స్ లేవు. 20,000 అయితే లేదు. It is actually 10,000. Okay. The best vaccine that is available now, which works on 9 strains of HPV. అంటే HPV virus అనేది ఒకే రకం కూడా కాదు. There are multiple strains in that. అందులో 9 different varieties of HPV vaccination అంటే HPV virus కి అగేన్స్ట్ గా యాక్ట్ అయ్యేటువంటి ఒక వ్యాక్సిన్ is available for 10,000 rupees. Okay. But for people who cannot afford that 10,000 rupees,
9 కాకుండా 4 strains కి యాక్ట్ అయ్యేటువంటి వేరే వ్యాక్సినేషన్స్ ఉన్నాయి, which is available for maybe 3,000 or 4,000. Yes. So that is why the cost difference. That's all. And ఇప్పుడు కూడా the companies that are manufacturing these vaccinations are very few, or in fact only 1 or 2 companies are manufacturing it. That's why you don't find a wide range in this. So the nanovalent vaccine that is being produced is only being produced by one company. They have set the cost as 10,000 rupees MRP. So anywhere you go, you will get it for 10,000. 20,000 probably particular medical center lo తీసుకుంటే probably because of their operational cost add చేస్తుండొచ్చేమో కానీ the best vaccine you will get it in any clinic for 10,000 rupees. But if you cannot afford that, there's another smaller kind of vaccine which works only on 4 strains that is available maybe for 3,000 or 4,000. So basically there are 2 types. One is acting on 4 strains and other one is acting for 9 strains. Generally speaking, yeah. So okay. If you want the best, take the nanovalent. Nano ante 9 strain. 9, okay. So someone who wants to go for the best HPV vaccine so should select the 9 strains, the nanovalent, right? Correct. Awesome. So moving on into the topic of surgical oncology. So when should a cancer patient is advised for a surgery or a robotic surgery? Eppadu advise cheyaలి? So when should a patient visit a cancer surgeon? Yeah. Or a cancer doctor? The first part of the question. Yes. Cancer diagnosis vachinappudu always you have to meet an oncologist, at least in the present scenario. ముందు కాలంలో it used to work when they used to meet their family physician. ఇప్పుడు కూడా family physicians and their own doctors advice కూడా తీసుకోవాలి. But the prime doctor usually who manages and gives them a treatment plan and who supports them usually has to be some sort of an oncologist. ఎందుకు అంటే we have had recently lot of advances in all cancers. It is not possible for a general physician or a general surgeon or just a family doctor to be aware of all this. The best that they have to do is recommend them to an oncologist who usually can take them forward from there. Oncologist ante malli 3 types: surgeon, then there is a medical oncologist, and there is a radiation oncologist. They are not alternatives. Ante మీకు రేడియేషన్ కావాలంటే రేడియేషన్ డాక్టర్, సర్జరీ కావాలంటే సర్జరీ డాక్టర్ కాదు. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ వర్క్ యాజ్ ఎ టీమ్. సో ఒక పర్టికులర్ క్యాన్సర్ డయాగ్నోజ్ అయిన తర్వాత యూ కెన్ గో టు ఎనీవన్, సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్, మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ ఆర్ రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్. కానీ ఆ డయాగ్నోసిస్ కి అర్లీ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు, సర్జరీ కరెక్ట్ అయినప్పుడు, ఈవెన్ ద అదర్ డాక్టర్ విల్ రెఫర్ యూ ఫర్ అ సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ అండ్ ఐ ఫీల్ the first treatment that this patient has to undergo is chemotherapy and only then surgery, then I will again refer them back to a medical oncologist. So it's always usually a teamwork. So even though we may sit in individual clinics also, we usually have a trusted medical oncologist or radiation oncologist who will take forward them. But by and large, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి క్యాన్సర్ అర్లీ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు అండ్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అ స్వెల్లింగ్ దట్ యూ కెన్ సీ, గడ్డ అంటామే, అటువంటి స్టేజెస్ లో యూజువలీ సర్జరీ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దట్ ఇన్ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద అదర్. కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో, కొన్ని అడ్వాన్స్డ్ స్టేజెస్ లో వీ టెండ్ టు గివ్ కీమోథెరపీ, రెడ్యూస్ ద సైజ్ అండ్ దెన్ గో ఫర్ సర్జరీ. ఈ సర్జరీ ఎలాగైనా ఉండొచ్చు. ఇట్ కెన్ బి ఓపెన్ సర్జరీ, లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ, రోబోటిక్ సర్జరీ. సో ఎటువంటి పేషెంట్స్ కి రోబోటిక్ సర్జరీ రికమెండ్ చేస్తూ ఉంటాం. సంథింగ్ దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద అబ్డమెన్, అంటే కడుపులో ఉండేటువంటి ఆర్గన్స్ ని యాక్సెస్ చేయాలి, అటువంటి ప్లేసెస్ లో సర్జరీ చేయాలి అంటే రోబోటిక్ సర్జరీ వర్క్స్ వెరీ వెల్. ఈవెన్ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ ఇస్ ఆల్సో గుడ్. అలాగే థొరాక్స్ లో అంటే లంగ్ సర్జరీస్ అటువంటివి కూడా రోబోటిక్ సర్జరీస్ వర్క్ వెల్. మిగతావి ఓరల్ క్యాన్సర్ అంటే మౌత్ లో వచ్చేటువంటి క్యాన్సర్, లేదంటే స్కిన్ లో వచ్చేటువంటి క్యాన్సర్, అటువంటి వాటికి ఓన్లీ ఓపెన్ సర్జరీ, దాంట్లో రోబోటిక్ కి రోల్ లేదు. కానీ నౌ అండ్ దెన్ విచ్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ మై ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, థైరాయిడ్ సర్జరీస్ అందరూ వినుంటారు. సో థైరాయిడ్ సర్జరీస్ ఎప్పుడు ఓపెన్ మెథడ్ లోనే చేసేవాళ్ళం. నౌ వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ ఇన్ రోబోటిక్ ఫ్యాషన్ ఆల్సో. సో ఇక్కడ స్కార్ లేకుండా we put in scars lower down, small incisions, and then we do robotic surgeries. So robotic surgeries ఏ వే కాదు. ఓపెన్ సర్జరీలో చేయగలిగిన సర్జరీస్ కూడా తక్కువ స్కార్స్ తో, మినిమల్ పెయిన్ తో చేసేటువంటి సర్జరీ రోబోటిక్ సర్జరీ. అండ్ రోబోట్ చేయదు, సర్జన్ ఓన్లీ డస్ ద సర్జరీ. Yes, actually this is the basic doubt that people have. Robotic surgery అంటే నిజంగా ఒక సర్జరీ చేస్తారా లేకపోతే రోబోనా ఏదో యూజ్ చేస్తారా అనేది ఒక డౌట్. So why is that called as a robotic surgery in that case?
సో దే ఆర్ లైక్ ఎక్స్టెన్షన్స్ టు అవర్ హ్యాండ్స్ అనుకోండి. సో ఇనిషియల్ గా ఓపెన్ సర్జరీ అనేటువంటిది అందరూ వినుంటారు. సర్జన్ నైఫ్ తీసుకుంటారు, కట్ చేస్తారు. చాలా మంది ఊర్లలో ఇంత పెద్ద కట్ చేశారని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు పై నుంచి కింది వరకు. విచ్ స్టిల్ హోల్డ్స్ ట్రూ, ఎందుకంటే కొన్ని సర్జరీస్ మేము ఓపెన్ మెథడ్ లోనే చేయాలి. కానీ ఓవర్ టైం ఏమైందంటే వి రియలైజ్ దట్ లోపల మనకు స్పేస్ కోసం వీఆర్ యాక్చువల్లీ పుట్టింగ్ అవర్ హ్యాండ్స్. సర్జరీ అంతా ఒకటే, కానీ స్పేస్ కావాలని చెప్పి వీ టు కట్ ద పేషెంట్ అండ్ గివ్. వాట్ ఇఫ్ వి లోపల గ్యాస్ ఎక్కించి అది బెలూన్ లాగా ఇన్ఫ్లేట్ చేసి చిన్న చిన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తో లోపల వెళ్ళి అదే సర్జరీ కంప్లీట్ చేసి ఆ ఆర్గన్ ని బయటికి తీయచ్చు. అప్పుడు అంత పెద్ద కట్టు ఉండదు, పెయిన్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది, పేషెంట్ అర్లీగా డిశ్చార్జ్ చేయొచ్చు. ఇది కీ హోల్ సర్జరీ అంటారు, మీరు వినుంటారు. ఎవరైనా లాప్రోస్కోపిక్ కోలిసిస్టెక్టమీ అంటే గాల్ బ్లాడర్ లో స్టోన్స్ ఉన్నాయంటే వెరీ కామన్. 1990s నుంచి కూడా కీ హోల్ సర్జరీ అనేటువంటిది, లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ అనేటువంటిది ఉంది. బట్ వాట్ వి రియలైజ్డ్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ ఇన్ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ అనేది కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. మన ఫింగర్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది అలా మూవ్ కాలేదు లాప్రోస్కోపిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. యూజువల్లీ ఓపెన్ క్లోజ్, లెఫ్ట్ రైట్ అంతే. హౌ అవర్ ఆర్మ్స్ మూవ్ అంతే. లోపల బాడీ లోపల ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ ఓపెన్ క్లోజ్ అండ్ హోల్డ్ అంతే. సో ఫింగర్ లాగా మూవ్మెంట్స్ లేవు, ఏమి లేవు. దానికి అడ్వాన్స్మెంట్ గా రోబోటిక్ సర్జరీ అని వచ్చింది. సో సమ్ కంపెనీస్ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఆన్ దిస్. They have added usually mechanical engineering advancements plus electronics advancements వల్ల సర్జన్ ఒక దగ్గర కూర్చొని వాళ్ళ హ్యాండ్స్ తో ఇలా మూవ్ చేస్తే పేషెంట్ లోపల కూడా వెళ్ళిన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, చిన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్ కూడా అలాగే మూవ్ అవుతుంది. ఒక ఆర్గన్ ని లిఫ్ట్ అప్ చేయాలి అంటే పట్టుకొని లిఫ్ట్ అప్ చేసి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ యూ కెన్ సూచర్ వెల్, అండ్ దెన్ యువర్ ప్రిసిషన్ ఇస్ మచ్ బెటర్ దాన్ లాప్రోస్కోపిక్. సో సర్జన్ ఇఫ్ హీ డజంట్ డూ ఎనీథింగ్, దాని లోపల ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆల్సో డోంట్. అది రోబోటిక్ అని ఎందుకు అన్నారు అనేది ఇస్ ఎన్ ఎనిగ్మా. ద కంపెనీ చోస్ టు పుట్ ఇట్ యాజ్ రోబోటిక్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఎ మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ రిలేషన్షిప్. అంటే ఓన్లీ ఇఫ్ ద సర్జన్ కంట్రోల్స్ అండ్ ఆపరేట్స్ ఇట్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ ఆపరేట్ జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్ ఎక్విప్మెంట్. ప్రాబ్లీ దే చోస్ టు పుట్ రోబోటిక్ ఇన్ దట్. సో ఆఫ్ లేట్ రోబోటిక్స్ అంటే ఏమనుకుంటారంటే ఇండిపెండెంట్ గా ఆపరేట్ చేసేటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్. అండ్ సర్జికల్ రోబోటిక్స్ అలా కాదు. వీ హ్యావ్ టు బి దేర్, వీ హ్యావ్ టు గైడ్ వాట్ టు డూ, అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ వీ డూ విత్ అవర్ హ్యాండ్స్ పేషెంట్ లోపల కూడా the same thing happens. So that is okay. Right. So ఈ ట్రెడిషనల్ సర్జరీకి అండ్ రోబోటిక్ సర్జరీకి మెయిన్ గా ఆ కట్ చేసే ఇన్సర్షన్ ఆయన కట్ చేసేది తేడా వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో వాట్ ఆర్ ది అదర్ కామన్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు అ రోబోటిక్ సర్జరీ దెన్ అ ట్రెడిషనల్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్? Oh, definitely huge. అంటే what we want to achieve as a surgical goal is the same. Goal అంటే ఆ ట్యూమర్ ని బాడీ నుంచి బయటికి తొలగించాలి అన్నది కామన్ థీమ్. బోత్ అచీవ్ ద సేమ్, బట్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ యూ అచీవ్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్. ఇక్కడ ఓపెన్ సర్జరీలో యు ఆర్ గోయింగ్ త్రూ అ బిగ్ ఇన్సిషన్ విచ్ విల్ టేక్ టైమ్ టు హీల్, అరౌండ్ 2 to 3 weeks టు హీల్. ఆ హీలింగ్ ప్రాసెస్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు హెర్నియాస్ రావచ్చు, ఇన్సిషనల్ హెర్నియాస్, ఇన్ఫెక్షన్స్ రావచ్చు. దట్ ఈస్ వన్. ఇంకోటి పెయిన్ వల్ల సమ్ టైమ్స్ పేషెంట్స్ హ్యావ్ టు స్టే ఇన్ ద హాస్పిటల్ జస్ట్ ఫర్ పెయిన్ కంట్రోల్. Mobility is restricted and all that. But the same surgery, if you are able to do it in a minimal access fashion, ante robotic undachu, laparoscopic undachu, usually the cuts are very small. Hardly 5 millimeters cuts which are there, 3 or 4 cuts which are there. The entire surgery is done. And ఒకవేళ ట్యూమర్ ఉంటే ఆ ట్యూమర్ ని బయటికి తీసేటువంటి ఇన్సిషన్ ఒక్కటే ఇవ్వాలి, మనం మొత్తం హ్యాండ్స్ అవసరం లేదు. So the next day the patient is walking, he's able to eat, he's able to do his entire activities. On probably second or third day he's discharged much faster than in open surgery. And during the surgery, robotic surgery, the magnification that you get is excellent, the precision that you get is excellent. Small blood vessels, small nerves kuda you see them in an enhanced fashion. Plus there are some technologies like ICG, indocyanine green and all, which help us during our surgery as well. So there are a lot of advantages. Okay. So generally, what would be the cost difference in between a traditional surgery and a robotic surgery? Generally 75,000 is the cost at the bare minimum, because the companies that produce these robotic equipment have a per instrument cost. Equipment costly and probably if they go with the best robotic equipment, sometimes it costs around 15 to 20 crores as well to set up that instrumentation in the hospital.
బట్ నాట్ ఓన్లీ దట్ కాస్ట్, ఒక్కొక్క పేషెంట్ కి ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇట్ కాస్ట్ అరౌండ్ 20 to 25,000. సో మినిమం వి use at least 3 instruments in these patients. So approximately around 75,000 to 1 lakh is the additional cost that they need to bear if it is a robotic platform. Understood. So జనరల్ గా మనం క్యాన్సర్ గురించి మాట్లాడతాం, క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా కాస్ట్లీ ట్రీట్మెంట్ గానే బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. సో నిజంగానే ఈవాల్టి అసలు ఆల్ దీస్ అడ్వాన్సెస్ ఇవాళకి క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అంతే కాస్ట్లీ ట్రీట్మెంటా, లేదంటే పర్వాలేదు భయపడద్దు అంటే? See, over the time surgical costs అనేటువంటి తగ్గాయి. Surgical costs అంటే more hospitals are offering surgeries, more surgeons are available, plus smaller places లో కూడా అంటే టౌన్స్ లో కూడా ఆపరేషన్ థియేటర్స్ ఉన్నాయి, ఆ ఎక్విప్మెంట్ కాస్ట్ తగ్గింది. సర్జికల్ రోబోటిక్ సర్జరీ పక్కన పెడితే ఓపెన్ సర్జరీ కాస్ట్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. సర్జికల్ కాస్ట్ ఎక్స్పర్టీస్ పెరిగాయి. సో కాస్ట్ ఫర్ సర్జరీ మోర్ ఆర్ లెస్ అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల పెరిగి ఉండొచ్చు కానీ, బట్ అదర్వైజ్ దే హావ్ స్టేడ్ కాస్ట్. But what has increased, which sometimes we don't have a say on, is the latest drugs that are available in the market. The cancer is an evolving field. Dantlo research every day jarugutune undi. Most of the research is driven by Western countries. US lo gaani, Europe lo gaani, pedda teaching hospitals gaani, pharma companies gaani, they invest billions of dollars. Enduku ante oka kotta medicine kanipettali. ఇప్పుడు వరకు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, ఈ పర్టికులర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ప్రాపర్ మెడిసిన్ లేదు, మేము కనిపెడతాము అని దే ప్రాబబ్లీ వుడ్ హావ్ స్పెండ్ 10 years to 20 years. ఆ డ్రగ్ బయటకు వచ్చినప్పుడు ఈవెన్ దో ఆ డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి తక్కువ కాస్ట్ అయినా కానీ దే పుట్ ఆల్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆన్ ఎ పర్టికులర్ పేషెంట్, అండ్ దట్ ఈస్ బీన్ గోయింగ్ ఆన్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్. దేర్ ఇస్ నో గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఇన్ ఇట్. అందుకని ఈ పేటెంట్ లాస్ ఎక్స్పైర్ అయిన తర్వాత, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డ్రగ్ ఇన్వెంట్ చేసిన తర్వాత ఒక 10 years వాళ్ళకి లైసెన్స్ ఉంటుంది, వారు ఒక్కటే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఆ డ్రగ్, ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేయకూడదని. సో సమ్ టైమ్స్ ఇట్స్ కాస్ట్లీ. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమ్యునోథెరపీ అంటారు, పెమ్బ్రోలిజుమాబ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓన్లీ వన్ కంపెనీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇస్ స్టిల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇట్. సో వాళ్ళు ఫిక్స్ చేసిన ప్రైజే యూ హ్యావ్ టు బై ఇట్, అండ్ దే హ్యావ్ adequate reasons to justify that cost. They will show you data that for the past 20 years they have been working on it, they have spent so many thousands of crores. How do they make that money? So కొన్ని countries lo like Bangladesh or some other countries which don't respect or which are not signatories to these patent laws, there are biosimilars that are available. Ante there are companies which can simulate the same drug and manufacture. But India still we follow whatever patent is there, even in US or other countries we have to respect that. So no other company can enter the market and then this thing. That's why that is driving the cancer cost much more. మీరు అనుకున్న విధానం, దట్స్ వై ఇట్స్ కాస్ట్లీ. లేటెస్ట్ అండ్ బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ కావాలి కొన్ని క్యాన్సర్స్ లో అంటే ఆ డ్రగ్స్ అనేవి ఇంకా కాస్ట్లీగానే ఉన్నాయి. సో మూవింగ్ ఆన్, ఇప్పుడు మీరు స్టార్ట్ లో మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక సర్జన్ కి సర్జరీ ఎప్పుడు చేయాలో తెలియటంతో పాటుగా ఎప్పుడు చెయ్యకూడదో కూడా తెలియాలి అని. సో వాట్ ఆర్ దోస్ సినారియోస్ వెన్ అ పర్సన్ షుడ్ అవాయిడ్ గోయింగ్ టు అ సర్జరీ? See, you don't need to be a surgeon to know it. ఇప్పుడు ఎనీథింగ్ ఇన్ లైఫ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు డూ ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు డూ సమ్ గుడ్, ద యాక్ట్ ఆఫ్ డూయింగ్ దట్ గుడ్ షుడ్ నాట్ కాజ్ మోర్ హార్మ్. Yes, perfect. That is the main thing. ఇప్పుడు say you are planning to repair your house, you are planning to break down a small wall and make something else. In the process, if your entire building collapses, then what you have done is wrong. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ ద బేసిక్ అనాలజీ. అంటే ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్ కి క్యాన్సర్ సర్జరీ చేయడం ఒకటే కాదు, ఈ సర్జరీ పేషెంట్ తట్టుకుంటారా, వాట్ ఆర్ ద కాంప్లికేషన్స్ దట్ దే హావ్ టు డీల్ విత్, ఆర్ ఇస్ దిస్ పేషెంట్ బెటర్ ఆఫ్ బై యూజింగ్ సమ్ అదర్ మొడాలిటీ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ రాదర్ దెన్ సర్జరీ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ తో వస్తుంది. సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేజర్ లంగ్ సర్జరీ, ఒక సైడ్ మొత్తం లంగ్ తీసేయాలి, బట్ పేషెంట్ ఆల్రెడీ స్మోకర్, ఆపోజిట్ సైడ్ లంగ్ కూడా సరిగ్గా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్, ప్లస్ ఇట్ ఈస్ 80 years old, ఇటువంటి పేషెంట్ లో సర్జరీ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వచ్చు, కానీ ద పేషెంట్ యూజువలీ అగైన్ గోస్ డౌన్ బికాస్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కాంప్లికేషన్స్ కానీ లేదంటే డిక్రీజ్ లంగ్ ఫంక్షన్ కానీ. సో ఇవన్నీ పెట్టుకుంటూనే ఎటువంటి పేషెంట్స్ లో సర్జరీ చేయాలి, ఎటువంటి చేయకూడదు అనేది వి డిసైడ్. అండ్ ఆ బిల్డింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ద ప్రైమ్ ఎగ్జాంపుల్. సో యూ షుడ్ అసిస్ట్. సో an intelligent person will know if you break down this wall there is going to be a structural damage. Right. But someone else might just think that it is just breaking down a wall kada, why should you do it? Right.
రైట్, అండర్స్టాండ్. సో యాక్చువల్లీ నేను మీ పేజ్ చూసేటప్పుడు అది సీన్ ఆ రీల్ విచ్ ఐ లైక్ ద లాట్. మీరు చెప్పారు చాలా మంది క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కి చూసే గార్డియన్స్ వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు స్టేజ్ 4 ఆఫ్ క్యాన్సర్ లో ఉన్నా సరే వరల్డ్ లో ఉన్న బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ని ఎంత కాస్ట్ అయినా సరే మనం ఆ పేషెంట్ ని అందిద్దాము అని చెప్పేసి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ హౌ అ ఫ్యామిలీ యాక్చువల్లీ ఫీల్. బట్ I sometimes look for the dignity of the family, and I sometimes say to ask them to drop off their efforts or give up their efforts. So that was the reel which was very different that I felt. So in explanation to the same topic, could you please explain it here about that scenario? Oh, that day I made that video in particular because me. So she was a stage 4 colorectal cancer, very positive patient. Family is also understanding, and they are quite well to do. And they had all the resources if you had anything. So multiple lines of chemo IPI. The patient also told that I don't want to undergo chemo in that sense. There was a surgery also ekado chesaru, and after that recurrence వచ్చింది. There is one scenario when they came to me, కడుపు లోపల పెద్ద గడ్డ ఉంది, అది తీసేయాలని చెప్పి they were requesting. And I told them, as a cancer doctor, మీకు ఆల్రెడీ డిసీజ్ స్ప్రెడ్ ఉంది, ఆ గడ్డ ఒక్కటి తీయడంలో there is not much advantage అని. బట్ షీ పర్సిస్టెడ్. షీ సెడ్, సార్ ఆ గడ్డ వల్ల నా పెయిన్ ఎక్కువ అవుతుందని మీరు ఎస్ ఆర్ నో షీ ఆస్క్డ్ మీ. ఐ సెడ్ ఎస్, చాలా పెద్ద గడ్డ ఉంది లోపల, దానివల్ల పెయిన్ అవుతుంది, షీఈ్ నాట్ ఏబుల్ టు వాక్. కానీ అది తీసిన తర్వాత మీ లైఫ్ స్పాన్ నేను ఇంక్రీజ్ చేయలేనని కూడా చెప్పాను. షీ సెడ్ దట్స్ ఆల్ రైట్, ఐ జస్ట్ వాంట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్, యూ ఆపరేట్. దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐ హ్యాడ్ టు గో ఆఫ్ ప్రోటోకాల్ అండ్ ఆపరేట్ హర్. ఎందుకంటే స్టేజ్ 4 క్యాన్సర్స్ యూజువలీ సర్జరీ చేయం, బికాస్ ఆల్రెడీ డిసీజ్ స్ప్రెడ్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఇన్ జస్ట్ రిమూవింగ్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిసీజ్? బట్ ఇన్ హర్ కేస్ ఇట్ వాస్ డిఫరెంట్. షీ అండర్స్టూడ్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ మచ్ ఇన్ రెడ్యూసింగ్ హర్ డిసీజ్ ఓవరాల్. కానీ ఆ ఒక్క లోపల పెద్ద గడ్డను తీసిన తర్వాత పెయిన్ రిలీఫ్ ఉంటుంది, షీ విల్ బి ఏబుల్ టు వాక్. And I offered her that surgery, it went fine. But since then, she has stuck on to me for whatever follow-up she was coming, she used to come. She was off chemotherapy for many months as a choice. Endukante any doctors దగ్గరికి వెళ్ళినా కానీ they told her to take chemotherapy, but she didn't want to take because hair fall ఉంటుంది and there are other things. And towards the end of that 6-month follow-up, she was going down, and family was very insistent that they do whatever is possible. And then that was the time when I felt that, see, here you have, and chala times you find patients not affording, you find patients not understanding. Here you had a family who was very understanding, who had all the resources monetarily. Patient was very understanding, they know the disease, but still all that they wanted was it's okay to wait, it's okay not to do anything, because even the family members knew that nothing much can be done, but there was no doctor to tell them. There was someone to suggest them go for immunotherapy, go for that, because even though we know that it is not going to work, they were just looking for someone to say that it's okay. I mean, let her have her dignity and let her be with the family as long as she is, and let us not chase, because ee chasing lo em avutundante there are people who want to travel there, who want to take 10 different opinions, they get the same opinion, they want to search for the 11th doctor who gives a different opinion, a small ray of hope, again they pursue that, they lose time, again the same disease. And at one stage, at least not doing anything is actually a more dignified and peaceful way for most of these patients. Adi artham chesukovali, and they understood that. So right, that's what led to that reel actually. రైట్, యాక్చువల్లీ నేను ఆ రీల్ చూడంగానే ఐ ఇమీడియట్లీ లైక్ దట్. అంటే మీరు ఇచ్చిన అప్రోచ్ వాజ్ వెరీ డిఫరెంట్. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ వి సీ, అంటే ఈ ట్రీట్మెంట్ ఉంది, ఆ ట్రీట్మెంట్ ఉంది, కీమో ఉంది, ఇమ్యూనో ఉంది, చాలా చెప్తా ఉంటారు. బట్ యువర్ టేక్ ఆన్ దట్ ఆస్పెక్ట్ వాజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. లైక్ ఆ పర్సన్ కూడా అండర్గో అయ్యే పర్సన్ కూడా ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టేజ్ లో they would like to have their own preferences, so respect that preferences ane point. Usually we set that point out. We ante as guardians chala family members ki ela untundante elagayina best treatment iyali, best treatment andinchali ana oka దీంట్లో ఉంటారు. కానీ ఆ పేషెంట్ ని ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ కేర్ ని కొంచెం కాంప్రమైజ్ అయిపోతా ఉంటారు ఈ హడావిడిలో.
దట్ పాయింట్ రియల్లీ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. రైట్. సో మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ విత్ ది కీమోథెరపీ. సో కీమోథెరపీ అనగానే అందరం భయపడతాం. సో కీమోథెరపీ గురించి పేరు మాట్లాడంగానే ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ ఇట్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ ప్రొసీజర్ లాగా. Is it real that chemotherapy is such big procedure, such భయపడే ఒక ప్రొసీజర్ అలాంటిదా? Generally not. కానీ most chemotherapy has some sort of side effects అనేటువంటి తెలుసుకోవాలి. Because the way that chemotherapy works, chemotherapyకి తెలీదు which is actually a cancer cell and non-cancer cell. What it does is fast growing cells, rapidly dividing cells వెళ్ళి destroy చేస్తుంది. క్యాన్సర్ ఇస్ ర్యాపిడ్లీ గ్రోయింగ్ సెల్. అలాగనే మన ఇంటెస్టైన్ లో ఉండేటువంటి సెల్స్ కూడా ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ సెల్స్. హెయిర్ సెల్స్ ఆర్ ఆల్సో ర్యాపిడ్లీ డివైడింగ్. సో దేర్ ఆర్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ దట్ హ్యాపెన్ విత్ కీమో, బట్ బై అండ్ లార్జ్ మోస్ట్ పీపుల్ టాలరేట్ ఇట్. ఒకవేళ చాలా ఓల్డ్ ఉన్నారు, టాలరేట్ కూడా చేయలేకపోతే యూజువలీ మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ డూ ఎ డోస్ రిడక్షన్. ప్లస్ sometimes instead of going for a 3-weekly regimen, we go for a weekly regimen so that we can split the chemotherapy. So there are methods to reduce the toxicity, and anta bhayapadana avasaram ledhu. And the reason you should not is evarkaina avasaram lenappudu generally we don't recommend all these treatments as well. Kontamandiki early stage lo surgery avutundi, variki tarvata chemotherapy teeskone avasaram ledhu. Koncham advanced stage lo surgery ayin tarvata we recommend them to take chemotherapy, but after the recommendation we also assess the fitness of the patient. So as per the textbook and the guidelines, మీ ఈ స్టేజ్ లో ఉన్నారు, మీకు కీమోథెరపీ అవసరం, కానీ మీరు ఫిట్ ఉన్నారా లేదా అని మళ్ళీ రీఅసెస్ అనేది చేస్తుంటాం. సో చేసిన తర్వాతనే వన్స్ దే పాస్ ద టెస్ట్ అండ్ వీ ఫీల్ దే ఆర్ ఓకే టు టేక్ ఇట్, దెన్ ఓన్లీ వీ ఆఫర్ దెమ్ కీమోథెరపీ. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఆల్రెడీ గెటింగ్ కీమోథెరపీ, ఇవన్నీ చెక్ లిస్ట్ అన్ని అయిపోయి ఉంటాయి. సో యూ విల్ బీ ఫిట్. ఖచ్చితంగా కొంచెం అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి కీమోథెరపీ తీసుకున్నప్పుడు. దే మే నాట్ ఫీల్ దట్ వెల్, డయేరియా రావచ్చు, కొంతమందికి లూజ్ మోషన్స్ రావచ్చు, బట్ ఆల్ దట్ విల్ సెటిల్ వన్స్ యూ స్టాప్ కీమోథెరపీ. రైట్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ కీమోథెరపీ, వాట్ ఆర్ ది అదర్ ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ ఫర్ క్యాన్సర్ పేషెంట్? సో కీమోథెరపీ వాజ్ ద ఏజ్ ఓల్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డ్రగ్స్. సర్జరీ వాజ్ ఈవెన్ ఓల్డర్. సర్జరీ అంటే ట్యూమర్ మొత్తం తీసేసి క్లియర్ చేయడం. కీమోథెరపీ రోల్ ఇస్ లిటిల్ డిఫరెంట్. కీమోథెరపీ మన బాడీలో అన్ని సెల్స్ పైన యాక్ట్ అవుతుంది. ఏదైనా మైక్రోస్కోపిక్ ట్యూమర్ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి అంటే కూడా ఇట్ మైట్ యాక్ట్ ఆన్ దట్. కీమోథెరపీ కాకుండా నౌ డేస్ వీ హ్యావ్ టార్గెటెడ్ థెరపీస్ అండ్ ఇమ్యూనోథెరపీస్. అండ్ టు డెవలప్ దిస్ there have been enormous research actually, అందుకనే ద కాస్ట్లీ. సో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ లో HER2 అనేటువంటి మార్కర్ పాజిటివ్ ఉన్న క్యాన్సర్స్ కి many years back Herceptin అంటే trastuzumab అనేటువంటి టార్గెటెడ్ థెరపీ వాజ్ రిలీజ్డ్ అండ్ ఇట్ వర్క్ వండర్స్. అంటే బేసిక్లీ అంతకుముందు కీమోథెరపీ అనేది మొత్తం బాడీ పైన యాక్ట్ అవుతుంది, హెయిర్ లాస్ అవుతుంది, ఇది అవుతుంది అనేది. బట్ ఈ టార్గెటెడ్ థెరపీ కూడా వచ్చినప్పుడు యూ కుడ్ స్పెసిఫిక్లీ టార్గెట్ ద క్యాన్సర్ సెల్ దట్ వాస్ దేర్ అండ్ ద రెస్పాన్సెస్ వర్ వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు there is a latest update on that. You have pertuzumab also, which is a different sort of HER2 target which is there. Now you have immunotherapy as well, where years of research has shown that cancer cell ఉన్నప్పుడు డ్రగ్స్ ఒకటే కాదు ఫైట్ చేసేది, మీ బాడీ కూడా ఫైట్ చేస్తూ ఉంది సైమల్టేనియస్లీ. డోంట్ థింక్ దట్ యు ఆర్ లెఫ్ట్ అలోన్. అంటే క్యాన్సర్ ఉంది మన బాడీ ఫైట్ చేయట్లేదు కాదు. ఎట్లా ఇన్ఫెక్షన్స్ ని ఫైట్ చేస్తుందో మన బాడీ, ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు, ఫ్లూ వచ్చినప్పుడు, అలాగే క్యాన్సర్ ఉన్నప్పుడు కూడా అవర్ బాడీ ఫైట్స్ ఇట్. బట్ సమ్టైమ్స్ అవర్ బాడీస్ ఓన్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇస్ నాట్ good enough to actually destroy the entire cancer, and immunotherapies usually work on that logic where you enhance the immune response of your own body. These are the latest advances. Ade kaakunda there is an alternative approach called as radiation therapy, where sort of x-rays anukochu. It's just like going into a CT scan or an MRI. There is a radiation planning that takes place. So radioactive waves anetvi they target it to the tumor location and then try and see that they can shrink. But you should not choose the treatment that you want. You have to go to an oncologist and see ee treatment ki, ee cancer ki what is the best anedi. So these are not alternatives. Ante meer restaurant ki vellinappudu menu lo idi choose chesukodam kaadu. Every cancer has a defined protocol. ఈ క్యాన్సర్ కి సర్జరీ తర్వాత కీమోథెరపీ చేయాలి, అవసరమైతే రేడియేషన్ చేయాలంటే అలాగే ఫాలో కావాలి. ఇప్పుడే yes. So one
one thing many people gets confused is how to actually identify this problem. Okay, oncology దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు మనం జనరల్ హెల్త్ చెకప్ చేయించుకున్నట్టు హార్ట్ చెకప్ చేయించుకుంటాము, ఈ చెకప్ ఆ చెకప్ ఎల్ఎఫ్టీ ఆల్ డూ ఎవ్రీథింగ్. కానీ ఇప్పుడు క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ మనం జనరల్ చెకప్స్ ఏం చేయించుకోవాలి? వాట్ ఆర్ ది ఇయర్లీ ప్రికాషన్స్ ఆర్ వాట్ ఆర్ దోస్ థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో యాజ్ అ ప్రోటోకాల్? సో దేర్ ఆర్ సమ్ డిఫైన్డ్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అంటారు. స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అంటే మీకు అనిపించినప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు అది సిమ్టమ్ కోసం వెళ్తున్నారు. ఇప్పుడు సే బ్రెస్ట్ లో ఏదో గడ్డ తెలిసింది, లేదంటే యు ఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్, దెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎ డాక్టర్. దట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ అ ప్రాబ్లమ్, దెన్ యూ హ్యావ్ గాన్. For that, the rule of thumb is any problem that stays more than 3 to 4 weeks, you have to visit the doctor. That I have already discussed. Yes. ఏ ప్రాబ్లం లేకున్నా కానీ ఒక ఏజ్ క్రాస్ అయిన తర్వాత there are some tests that you have to do. And the prime example of that is getting a breast mammogram for women above the age of 45. Okay. So 45 దాటిన తర్వాత some countries say yearly once, some countries have a 2-year mandate. ఇండియాలో అటువంటి కంపల్సరీ మ్యాండేట్ ఏం లేదు కానీ, but it is wise to follow that. At least once in 2 years or 1 year, you have to get bilateral breast mammogram if you are a lady above the age of 45 years. Yes. Beyond that, 60 cross అయిన తర్వాత it is better to get a colonoscopy. అంటే లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ని మొత్తం ఒక వీడియో కెమెరాలో చూస్తారు. At least once in 5 years చేపించుకుంటే there is a known association that చిన్న చిన్న గడ్డలు అంటే పాలిప్స్ అనేటువంటి స్మాల్ ట్యూమర్స్ తర్వాతనే ఈ కోలోరెక్టల్ క్యాన్సర్ అనేటువంటిది వస్తుంది. So if you are able to detect these polyps at an early age, you can treat them early on. So these are the main examples that you have to do. Apart from that, generally if you are going for a general health checkup or to a gynecologist, once you have crossed the age of 25, it's better to get a pap smear, cervical cancer detection cheyadaniki. Or even earlier, it is better to get a HPV vaccination, but you have missed the vaccination, you're already old enough, you always get a pap smear in the cervix. Yes. And most routine general health checkups nowadays include an ultrasound. So you need to have an ultrasound of the neck at least to check for thyroid lesions, and the abdomen and the uterus thickness ella undi, all that, if there are ovarian cysts or anything of that sort. But unfortunately, we don't have a universal blood test to detect cancer. If that is what you are saying, ante kidney function test undi, renal function test undi, liver function test undi, ade cancer detection test laantidi blood test ledu. Maybe in future you will get it, because there are some countries who are researching and some are already in pipeline where blood sample tarvata we check for tumor DNA that matches some sort of cancers. Say colon cancer, breast cancer, lung cancer lo ituvanti DNA patterns untayani already there is a register. This blood sample, if it is matching one of them, there is an automatic trigger saying that you check that there might be a risk or there is probably a hidden cancer. But it is not freely available in the market yet. Probably it will require many more years of research so that those DNA detection tests can be more accessible. But ippudu varaku always don't ignore any symptom and follow these simple screening tests that you can do. Mammograms, colonoscopies and ultrasounds that you can do. Perfect. So moving towards the end of our segment. So Nada cancer is one of the cancer that we are hearing recently in Instagram at least. What cancer? So, Nada cancer. So what is that? Because this is Instagram, I don't know what Nada cancer is. ఎక్కడైతే ఆడవాళ్ళు చీర టైట్ గా కట్టుకుంటున్నారో మొల్ల దగ్గర మీరు టైట్ గా అది టై చేయడం వలన యు ఆర్ గెటింగ్ అ క్యాన్సర్. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ నాడా క్యాన్సర్. సో దిస్ ఇస్ బీయింగ్ వైడ్ స్ప్రెడ్. So is it true? I'll tell you that there is some association between chronic skin irritation in some areas and formation of skin cancer. So I would think, I have not seen that Instagram reel or anything, I would think it has to do with something related to the skin cancer. So if there is someone saying that tight ga nada katkoni, there is some sort of skin cancers that people are developing, yes, that can be true, because there are already described textbook descriptions of cancers developing in areas which have had chronic irritation. Even in our mouth ankondo oka sharp tooth undi, if there is chronic irritation in that, it can form as cancer over there. So that is acceptable. But if you are linking nada cancer to brain cancer, no. If you are linking that to lung cancer, no.
If there is an isolated linkage between that and skin cancer in that region, I would still accept that it is a plausible explanation for this. Yes, perfect. So let's do a rapid fire. Okay, toothpaste లో ఉన్న కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ క్యాన్సర్స్ ని కాజ్ చేస్తున్నాయి అని అంటున్నారు. True or false? I don't think so. Yes. Shampoos and body washes యూజ్ చేస్తే క్యాన్సర్స్ వస్తాయి. So always move to natural alternatives. So false, because most of our products today go through strict government guidelines as well. There are no carcinogens, known carcinogens in them. Yes, perfect. So you use చేసే మేకప్ ప్రోడక్ట్స్, ఉమెన్ యూజ్ చేసే మేకప్ ప్రోడక్ట్స్ లేకపోతే ఈ స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్ త్రూగా కూడా క్యాన్సర్స్ కాజ్ అవుతాయి అని అంటారు. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? Again, standard products, no, but there are a lot of people doing homemade products. We don't know what they are using, we don't know what they are adding, and anything applied to any part of our body for a prolonged duration of time, that can cause irritation. Say for example, a new product is causing chronic irritation, redness form avutundi lekapothe itching cause avutundi, avoid that. Because even though dantlo cancer forming element lekapoyina gani, the very act that you are chronically irritating your skin in one part or there is an injury in that part can lead on to cancer. Yes. So మైక్రోవేవ్ ఎక్కువ వాడడం వల్ల క్యాన్సర్ కాజ్ అవుతుంది అని అంటారు. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? Yes, generally not. But when you put plastics in microwave, see that they are microwave safe plastics. Yes. There are some plastics which are not meant for microwave. There are some cups which have plastic lining which are not meant for microwave. These things after microwaving can leach into your food. And these over the long time, even if not cancer, they can cause some sort of health detriment also. Yes. ఎయిర్ ఫ్రైయర్స్ లో కానీ లేకపోతే ఈ ఫ్యాన్స్ లో కానీ పైన సపోర్టింగ్ వల్ల క్యాన్సర్ కాజింగ్ అవుతుంది అని అంటారు. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? అవును. So if there is a lot of fried items which you have charcoal on top of it, and you have such deep fried items and etc., just like any smoke can have carcinogens, even these things can have carcinogens. So ఇవి ఒక్కసారి తిన్నందువల్ల ఏమైనా అవుతుందని కాదు. Generally speaking, they are not healthy for your gut. Even there is a link that highly salted pickles which they use in Japan and such countries are linked to stomach cancers as well. We don't know the exact mechanisms. Sometimes there could be elements in this which are actually increasing your cancer risk. But anything that irritates your gut, usually it's better to avoid. పర్ఫెక్ట్. సో ప్యాన్స్ ఉంటాయి కదా సార్, నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ కానీ అవి క్యాన్సర్ కాజ్ చేస్తాయి. దానిపైన ఇంకా పెయింట్ లైనింగ్ కెన్ కాజ్ క్యాన్సర్ అని అంటారు. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? Oh, I have seen one rating where there are different types of pans that are used. But by and large, if there are, again, these pans have coatings over that. It is better to use them when their coating is intact and it is fine. The problem happens when that coating leaches off and you know that it is actually leaching into your food. Yes. One last question. ఈ నెయిల్ పెయింట్స్ ఉంటాయి కదా సార్, ఉమెన్ వాడే నెయిల్ పెయింట్. సో ఈ నెయిల్ పెయింట్స్ ఆర్ క్యాన్సర్ కాజింగ్ అని చెప్పి ఈ మధ్య అగైన్ దట్ ఇస్ బీయింగ్ సర్క్యులేటెడ్. నెయిల్ పెయింట్స్ మీరు నెయిల్ పైన అప్లై చేసినప్పుడు దే ఆర్ నాట్ క్యాన్సర్ కాజింగ్. బట్ నెయిల్ పాలిష్ రిమూవర్స్ చూసారా, the ones which has xylene and etc. And some people actually inhale them for whatever joy they get. That is something that you should be wary about, because all these hydrocarbons, prolonged inhalation usually are going to cause some sort of damage. Just nail polish on your dead nail, because nail is actually a dead tissue, is not going to cause much harm. Yes. So that was for today's session. It was great talking to you, sir. Mostly, Ivala, me approach you, I really like this section. The way you have approached that incident, that thoracic half me prostate therapy, I cannot forget that. Me face cheptana adi gurtostund ippudu. So that is very good talking to you, sir. Thank you so much.